परम शांति। जो आज के साइंस वालों ने दूसरी दुनिया के मैसेज पकड़ने के लिए साइंस के साधन बना के रखे हैं कि दूसरी दुनिया से कोई भी मैसेज आए तो हम उसको पकड़ लें। तो जैसे रशिया वालों ने पकड़ा कि कहीं दूर 94 लाइट ईयर दूर से कोई मैसेज आया है, मगर डिकोड नहीं कर पाए। उन्होंने दुनिया से छुपा के रखा, बाद में उन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसा कोई मैसेज आया है। ऐसे कई लोगों ने, ऐसे साइंस वालों ने साधन बना के रखे हैं कि दूसरी दुनिया से कोई भी मैसेज आए तो हम उसको मैसेज को पकड़ लें और उसको डिकोड करें। मगर जो दूसरी दुनिया में, जैसे हमारे नज़दीक वाली दुनिया में, क्या हमारे घरों में भी जो भूत प्रेत रह रहे हैं तो उसको भी पकड़ नहीं पाते, न देख पाते हैं। तो साइंस के साधन तो 5 तत्वों के हैं, तो 5 तत्वों की दुनिया होगी तो जहाँ भी 5 तत्वों की दुनिया है तो वो देख पाएंगे, बता पाएंगे, और उनकी भाषा, लैंग्वेज अलग है। धरती पर कितनी लैंग्वेज है, ऐसी तरह सूक्ष्म वतन वालों की लैंग्वेज अलग है। तो चाहे कोई गैलेक्सी हो तो हर कोई गैलेक्सी में जितना सोलर सिस्टम है उसमें कई लोक है, कई डायमेंशन है, तो सभी में आत्माएं बहुत बैठी हुई है। यहाँ धरती पर जितने भी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय आए हैं वो भी ऊपर, उनकी जो रचयिता है ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं। मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि सभी धर्म के धर्म गुरु, धर्म पिता, धर्म स्थापन करने वाले ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। तो वो नीचे रेज मार के अपने काम कराते हैं। आज भी जो विनाश का काम हो रहा है, तो वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ है कि चाइना में नास्तिक धर्म वाली आत्माएं बहुत है, बेहिसाब नास्तिक धर्म वाली आत्मा है। पूरा चाइना का स्पेस छाया हुआ है और वो नास्तिक धर्म की आत्माएं, इन्होंने ये इन्वेंशन करा के वायरस भेजा है, कोरोना। ऐसे पहले भी बहुत भेजा है। तो ये नास्तिक धर्म की आत्माएं के साथ अब रशिया में भी नास्तिक धर्म की आत्मा है। तो रशिया और चाइना एक होकर क्रिश्चियन धर्म की आत्मा, माना अमेरिका और यूरोप पर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये सभी धर्म पिता जो ऊपर हैं, धर्म पिता, धर्म गुरु हैं, वो सब ऊपर में आपस में लड़ाई झगड़ा ऊपर बैठे बैठे ही करा रहे हैं। सूक्ष्म वतन वाले ही स्थूल वतन में लड़ाई झगड़ा करा रहा है। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि स्थूल वतन वाले ही सूक्ष्म वतन में लड़ाई झगड़ा कराते हैं। पहले भी जो भी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय में लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में लड़ाइयाँ हुई, धर्म के नाम पर बहुत लड़ाइयाँ हुई है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो ये सब सूक्ष्मोतन वाले ही कराते, ऊपर से ही कराते हैं। तो ऐसी तरह चाहे 94 प्रकाश वर्ष से आए या कहीं से भी आए, तो ये साइंस के साधन नहीं जज कर पाएंगे कितने प्रकाश वर्ष से दूर से आया, उसमें कितनी ये उसका जो मैसेज आया उसमें कितनी पावर है। क्या पूरी आकाश गंगा को तबाह कर दे, इतनी पावर होगी उसकी मैसेज में? ये सब नहीं समझ पाएंगे। मैसेज में साधारण मैसेज होते हैं, रेज होते हैं। रेज मार के कहीं किसी को बुलवाना चाहे तो किसी को रेज मार के भी बुलवा सकते हैं। आज कईयों में आत्माएं प्रवेश करके भी बुलवा रही हैं, कईयों को रेज मार के भी बुलवा रही हैं आत्माएं। सभी को पहले भी बोल चुका कि धर्म परिवर्तन कराना, ये सब आत्माओं का, सूक्ष्म जगत की आत्माओं का, ऊपर से जो आ रही आत्माओं का काम है। और आज जो धर्म युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा धर्म पर, जो भी अधर्म की लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब सूक्ष्मोतन वाले ही कराते हैं। इसलिए साइंस के साधन से कभी नहीं डिकोड कर पाएंगे कि एक एक्यूरेट कहाँ से आया, कौन सी जाति ने भेजा है, अपनी गैलेक्सी से आया है या दूसरी गैलेक्सी से आया है, अपनी आकाश गंगा से आया, कितने प्रकाश वर्ष दूर से आया। ये सब साइंस के साधन अभी स्थूल है, प्राइमरी स्टेज पे है, भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान नहीं है। सूक्ष्म विज्ञान जब सूक्ष्म साधन आएंगे, मैंने पहले भी कहा है कि रावण के पास जो विमान था वो सूक्ष्म विमान था। वो केवल संकल्प मात्र से वो प्रत्यक्ष हो जाता था और उसमें जो बैठने वाले भी वेग से अवेग बनकर बैठ जाते थे और वो मन की गति से चलता था। फिर जहाँ उसको संकल्प किया हो तो हवा में विलीन हो जाता था, और हवा में संकल्प करो तो हवा से बन जाएगा, और संकल्प करो तो हवा में विलीन हो जाता है। ऐसे जो सारे साधन थे, अस्त्र शस्त्र जो साधन थे, चाहे अर्जुन के पास थे, ब्रह्मास्त्र थे, जो भी अस्त्र शस्त्र, चाहे
शिव के अस्त्र शस्त्र थे, चाहे विष्णु के अस्त्र शस्त्र थे, स्वदर्शन चक्र था, जो भी था, ये सब संकल्प करते ही वायुमंडल से प्रकट हो जाते थे और काम पूरा करते वायु में विलीन हो जाते थे। तो पहले सूक्ष्म जगत मंत्रों में शक्ति देवताओं की शक्ति थी, अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, तो मंत्रों में शक्ति थी। अब वही देवी देवता मनुष्य बन गए, कोई साकारी है कोई आकारी है। तो ये बहुत अति गुह्य राज है। जब आत्मा में, जब बेहद के बच्चे आत्मस्वरूप बन जाएंगे, आत्मस्वरूप में एकदम परम लाइट हो जाएगी, और एक संकल्प मात्र से परम शांति के वाइब्रेशन, एक संकल्प मात्र से तुम्हारे वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में नहीं, तुम जहां जहां भी संकल्प करोगे वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि बेहद की आत्मा अगर बेहद के परम धाम में जाकर अगर वो संकल्प करती है और आत्मस्वरूप है, सब्जेक्ट कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आत्मस्वरूप, आत्मा की शक्तियों को, बेहद की कला की पावर की शक्तियों को जागृत करना, और वो स्टेज में, आत्मस्वरूप की स्टेज में रहकर अगर संकल्प करोगे तो आपके संकल्प जो परम शांति के वाइब्रेशन है, तो जितनी कला का संकल्पों में पावर है, संकल्प शक्ति है, वो वहां तक पहुंच जाएगी और सभी को संकल्प रिएक्ट करेगा और सभी में परम शांति हो जाएगी। क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम लाइट जाएगी वही कला की, और वहां सीधी वो संकल्प शक्ति परम शांति के साथ जो भी नेगेटिविटी है वो एक पल में खत्म कर देगी। मगर अपनी संकल्प शक्ति कब आएगी? आत्मस्वरूप की अनुभूति, और आत्मस्वरूप में अनुभूति होते ही आत्मा स्वयं को जान पाएगी। आत्मा जब स्वयं को जान पाएगी, जब आत्मस्वरूप में ही खो जाएगी, मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं, लाइट की बॉडी होगी। बीज रूप अवस्था माना आत्मा की निराकारी स्टेज, माना बीज रूप अवस्था, बॉडी भी नहीं, शरीर भी नहीं। तब उसमें अनंत शक्तियां, बेहद की कला की पावर है, बेहद की कला की जागृत हो जाएगी। तो बेहद की कला के परमधाम तक उसके संकल्प जाएंगे। जिस आत्मा में जितनी कला के पावर है वहां तक उसके संकल्प वहां तक रिएक्ट करेंगे, और वहां तक जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म कर देगी। इसलिए बेहद के बच्चों को सबसे पहले आत्मस्वरूप का अनुभव करें और सारी संकल्प शक्ति जाने। जब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे तो सारी दुनिया को जान जाओगे। बेहद की कला का परमधाम तक तुम आत्मस्वरूप में देख पाओगे। देह में तो केवल देह ही दिखाई देगा, पांच तत्वों में है तो पांच तत्वों की दुनिया दिखाई देगी, वो भी एक लिमिट है। इसलिए मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। अमरलोक, अमरलोक भी पहले कई बोल चुका हूँ, अविनाशी अमरलोक। अमरलोक तो ब्रह्मांड का भी है, एक कला का, महाब्रह्मांड का भी है। तो वहां से जो भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो भी संकल्प छोड़ रही हैं, जो भी हैं, बहुत आई हुई, मैंने आगे भी वीडियो में बोला है, हमारे ब्रह्मांड में अभी 1.6 प्रकाश वर्ष तक भरा पड़ा है, फिर गैलेक्सी भरी पड़ी है दूर से आई हुई आत्माओं की। तो जैसे हमारा मल्टीवर्स में भी दूसरे 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, 1000 कला, 21 पीढ़ी, 31 पीढ़ी, 101 पीढ़ी तक भरे पड़े हैं पूरे मल्टीवर्स में, आए हुए हैं। क्यों आए हुए पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब इस धरती पर जो होने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता। बेहद के बच्चे जब आत्मस्वरूप बन जाएंगे तो एक सेकंड में सब जादू जैसा हो जाएगा, सब सारी दुनिया बदल जाएंगी। बेहद के बच्चों में बेहद की कला का पावर जब इमर्ज होगा तो बेहद के बच्चे एक पल में ही 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर देंगे। परम शांति। పరం శాంతి ఆత్మిక పరివారమునకు, బేహద్ సోదరి సోదరులకు, ఇప్పటి వరకు మీరు బాపూజీ యొక్క హిందీ వీడియో, వేరే ప్రపంచం నుంచి వచ్చినటువంటి సంకేతాలను ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, మిస్టీరియస్ సిగ్నల్స్ అని దాని గురించి బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి
తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరమశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఏదైతే ఈరోజు సైన్స్ వాళ్ళు వేరే రెండో ప్రపంచం అంటే గ్రహాంతరాల నుండి కానీ వచ్చేటువంటి మెసేజ్ను పట్టుకోవటం కోసం సైన్స్ వాళ్ళు సాధనాలు తయారు చేసుకున్నారు. రెండో ప్రపంచం నుండి ఏదన్నా మెసేజ్ వచ్చిందా, దాని యొక్క కోడ్ భాషను అర్థం చేసుకుంటున్నారా అనే విషయానికి వస్తే వాళ్ళకైతే సంకేతాలు మెసేజ్ అయితే అందుతూ ఉంది. ఏ విధంగా రష్యా వాళ్ళు 94 లైట్ ఇయర్స్ దూరం నుండి ఉన్నటువంటి మెసేజ్ని పట్టుకున్నాము, వచ్చింది అన్నారు. కానీ రికార్డు మాత్రం చేయలేకపోయారు. వాళ్ళను దాన్ని ప్రపంచం నుండి దాచిపెట్టి ఉంచారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క మెసేజ్ని డీకోడ్ చేయలేకపోయారు ఇంతకాలం. తర్వాత ప్రపంచంలో వాళ్ళకు చెప్పారు ఏ మెసేజ్ వచ్చిందో. కానీ చాలామందికి అయితే సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే సాధనాలు తయారు చేసి పెట్టుకున్నారో అవన్నీ కూడా మెసేజ్ని సేకరించటంలో సక్సెస్ అయ్యారు. మెసేజ్ని పట్టుకొని రికార్డింగ్ కూడా చేశారు. కానీ ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి అనుకూలతను చూస్తూ ఉన్నారా? ఏదైతే మన ప్రపంచంలో మనకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఆత్మలను, అనగా మన ఇంట్లోనే ఏదైతే మన పూర్వీకుల యొక్క భూత ప్రేత ఆత్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకోలేకపోతున్నారు, వాళ్ళని చూడను లేకపోతున్నారు. సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర పంచతత్వాల యొక్క సాధనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఉన్నది పంచతత్వాల ప్రపంచంలో కాబట్టి ఎంతవరకైతే పంచతత్వాల ప్రపంచం ఉంటుందో అంతవరకే సైన్స్ సాధనాలు చూడగలుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గ్రహాంతరాల నుండి వచ్చినటువంటి మెసేజ్ని అక్కడ ఉండే వాళ్ళని చూడలేరు. గ్రహం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, శాటిలైట్లు లేకపోతే అంతరిక్షంలో మరి ఏదైతే పంపిస్తూ ఉన్నారో వాటిని ఫొటోస్ అవి తీసి పంపిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు, చూడగలుగుతూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు వేరే ప్రపంచం నుండి వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క సంకేతాల యొక్క భాషను, లాంగ్వేజు వేరుగా ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని లాంగ్వేజెస్ తోటి వాటిని డీకోడ్ చేశారు. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. భూమి మీద ఇన్ని భాషలు ఎలా ఉన్నాయో అదేవిధంగా సూక్ష్మవతనంలో కూడా లాంగ్వేజెస్ వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఏదైతే మరి గెలాక్సీలో ఉందో, గెలాక్సీలో కూడా అనంత సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. దానిలో అనేక లోకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కూడా డైమెన్షన్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు సైన్స్ వాళ్ళు. బోల్డంతమంది ఆత్మలు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద ఎన్నైతే అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, పతాలు, సంప్రదాయాలు వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా పైనున్న వాళ్ళ యొక్క రచనే. ఏదైతే పైన వాళ్ళు రచయితలు ఉన్నారో సూక్ష్మవతనంలో కూర్చొని వాళ్ళు మనకు అనేక సార్లు ఎలా వచ్చారు అనేది బాపూజీ నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు. అన్ని ధర్మాల యొక్క గురువులు, ధర్మపితలు, ధర్మస్థాపకులు పైన సూక్ష్మవతనంలో కూర్చున్నారు. కిందకు రేసెస్ వేసి వాళ్ళ పనిని చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే వినాశన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉందో దీని గురించి నేను మొదటి వీడియోలో చెప్పేశాను. ఈ చైనా వాళ్ళు నాస్తిక ధర్మానికి సంబంధించిన వాళ్ళు లెక్కలేనంత నాస్తిక ధర్మాన్ని వ్యాపింప చేయటానికి ఇప్పటికే చాలామంది భూమి మీద ఉన్నారు. ఇలాగా చైనీస్ యొక్క స్పేస్ ఏదైతే నీడ ఉన్నదో అదంతా కూడా నాస్తిక ధర్మానికి సంబంధించింది. వాళ్ళు ఇన్వెన్షన్లు
చేసి ఈ వైరస్ని పంపించారు. కరోనా వైరస్ పుట్టడానికి కారణమే వారి యొక్క పరిశోధన చైనా వాళ్ళు చేసింది అని అందరికీ ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళకి తెలుసు. ఈ నాస్తిక ధర్మం వాళ్ళతో పాటు రష్యా ధర్మం కూడా నాస్తిక కమ్యూనిస్ట్ ఆత్మలుగా ఉండి వీళ్ళిద్దరూ ఒకటైన కారణం వల్ల క్రిస్టియన్ ధర్మ ఆత్మల పైన అనగా అమెరికా, యూరప్ మధ్య ఏదైతే పరస్పరం కలహక్లేశాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా యూరప్ పరస్పరం ఉన్నటువంటి యుద్ధాలు కలహక్లేశాలని కలిగిస్తూ ఉంది. అనేక ధర్మపితలు పైన ఉన్నారు, ధర్మ గురువులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ పైన కూడా కలహక్లేశాలు చేయిస్తూ ఉన్నారు. పైన కూర్చొని కింద చేయిస్తున్నారు. అంటే సూక్ష్మ ప్రపంచంలో ఎలా జరుగుతూ ఉందో స్థూల ప్రపంచంలో అలా జరుగుతుంది. స్థూల ప్రపంచాన్ని చూస్తేనే పైన సూక్ష్మ జగత్తు మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా నేను ముందే అన్నీ చెప్పేశాను. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు స్థూల జగత్తులో కళాక్లేశాలని కలిగిస్తూ ఉన్నారు అని. ఏవైతే అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంస్థలు, సంప్రదాయాలు, కళాక్లేశాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పరస్పరం కలహక్లేశాల వల్ల ధర్మం పేరుతో చాలా యుద్ధాలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పైన ఉండే చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగానే సైన్స్ వాళ్ళు 94 ప్రకాశ సంవత్సరాలు వరకు వెళ్ళి అక్కడ చూడగలిగాము అని చెప్తున్నారు. సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర సాధనాలు పరిశీలించినట్లయితే ఇన్ని ప్రకాశ సంవత్సరాల దూరం నుండి వచ్చింది అని చెప్తున్నటువంటి మెసేజ్. దీనిలో ఎంత పవర్ ఉంది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పలేరు. ఆకాశగంగా ఏదైతే గెలాక్సీ ఉందో మరి అక్కడి నుండి వచ్చిందా? ఇంత పవర్ ఉన్నటువంటి మెసేజ్ని వాడు క్యాచ్ చేయలేరు. ఇవన్నీ కూడా అర్థము కూడా కావు. మెసేజ్లో సాధారణ మెసేజ్ ఏమీ ఉండదు. రోజు అదే నేను చెప్పేది. ఈ యొక్క సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు రేసెస్ వేసి ఎక్కడో అక్కడ ఇలాంటి మారణ హోమాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మల్ని కూడా పైకి పిలిపిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు చాలామందిలో ఆత్మలు ప్రవేశించటం, ఇంకా రప్పించటము, బయటికి తీయటము, పంపించేయటము ఏవేవో జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ధర్మ పరివర్తన చేయించుటకు ధర్మపితలు సూక్ష్మ జగత్తు నుండి చేసేవి. ఈ ఆత్మలకు సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పనే ఇక్కడ యుద్ధాలు, ధర్మం మధ్యన కళాక్లేశాలు, ఇవన్నీ అధర్మాన్ని పెంచటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సూక్ష్మ వతనంలో వాళ్ళు మరి స్థాపన ఇష్టపడరు, ధర్మాన్ని ఇష్టపడరు, పరివర్తన ఇష్టపడరు. అందుకని ఇలా చేయిస్తూ ఉన్నారు. సైన్స్ సాధనాలను ఉపయోగించుకొని చేస్తుండవచ్చు. మరి వాళ్ళ భాష వీళ్ళకి డీకోడ్ అవుతుందా? యాక్యురేట్గా చెప్పలేకపోతూ ఉన్నారు. ఎలాంటి మెసేజ్ పంపించారు? అయితే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిందా, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిందా, మన గెలాక్సీ నుండి వచ్చిందా, ఆకాశ గంగ నుండి వచ్చిందా, ఎన్ని ప్రకాశ సంవత్సరాల నుండి వచ్చింది అనేటువంటి విషయము సైన్స్ సాధనాలు పట్టుకోలేదు. ఇవంతా కూడా ప్రైమరీ స్టేజ్లోనే ఉన్నది. భౌతిక విజ్ఞానం, ఫిజికల్ సైన్స్, సూక్ష్మ విజ్ఞానం కాదు. సూక్ష్మ విజ్ఞానం ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ సాధనాలు యాంటీ గ్రావిటేషన్ పవర్ తోటి తయారవుతూ ఉంటాయో, ఎనర్జీ చైతన్యంతో, అప్పుడు సూక్ష్మ సాధనాలు అవుతాయి. ఇటువంటి శక్తులు, సూక్ష్మ విమానాలు అనేవి రావణాసుడి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అని నేను చెప్పాను. కేవలం సంకల్పం మాత్రంతో ప్రత్యక్షం అవ్వటం, దాంట్లో కూర్చోవటం,
అనగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమై అక్కడ కూర్చొని వెళ్ళిపోవటం, మనసు యొక్క గతి కంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అవి నడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే దాని గురించి సంకల్పం చేస్తామో అది గాలిలో మళ్ళా విలీనం కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళా వస్తుంది, మళ్ళా విలీనం అవుతూ ఉంటుంది. గాలిలోనే అది సంకల్పాన్ని పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి సాధనాలు మరి నేటికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే అనగా త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి రావణాసుడి దగ్గరే ఉన్నాయి. ఇంకా బోళ్ళని సాధనాలను తయారు చేశాడు, అస్త్ర శస్త్రాలను ఉన్నాయి. మరి అర్జునుడి దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం, మరి శివుడు ఇచ్చినటువంటివి, విష్ణువు దగ్గర అస్త్ర శస్త్రాలు, విశ్వామిత్రుడు కూడా యజ్ఞం చేసి రాక్షస సంహారం కోసం ఎన్నో అస్త్ర శస్త్రాలు తయారు చేసినట్టు యజ్ఞం ఉండం నుండి వచ్చినట్టు మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉంటారు, విష్ణు పురాణంలో. మరి ఇవన్నీ కూడా సంకల్పం మాత్రంతో వాయుమండలం నుండి ప్రకటితమవుతూ ఉంటాయి. అవి చేయాల్సిన పని పూర్తి కావడంతో మన వాయువులో విలీనమవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సూక్ష్మ జగత్తులో మరి మంత్రశక్తి, దేవతాశక్తి ఉండేది. అనేక మంది దేవీ దేవతల యొక్క ఉపాసన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భూమి మీద మానవులు. అంటే అప్పుడు మంత్రశక్తి ఉంది. ఇప్పుడు దేవీ దేవతలందరూ మనుషులు అయిపోయారు. ఇక వాళ్ళు సాకారంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆకారి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇవి అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా గుహ్యమైన రహస్యాలు. ఎప్పుడైతే ఆత్మ లోపల పవర్ వస్తుందో, అనగా బేహద్దు పిల్లలు ఆత్మస్వరూపులుగా అయ్యి ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని పరం లైట్ను ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు. సంకల్ప మాత్రంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను పంపిస్తూ ఉంటారు. ఆ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ వరకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడైతే మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో అక్కడికి చేరుతూ ఉంటాయి. బేహద్దు ఆత్మలు ఒకవేళ బేహద్దు పరంధామానికి వెళ్ళి అక్కడ సంకల్పం చేస్తే అది ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి, ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్టుకి ఒక కండిషన్, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి సంకల్పం చేయాలి. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఆత్మస్వరూపం, సంకల్పము ఒకటి, ఆత్మస్వరూపం రెండు. ఈ రెండు కండిషన్లో ఉంటేనే మీ యొక్క పవరు ఎక్కడికి పంపించాలంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క శక్తులు, బేహద్దు కళల పవరు కలిగినటువంటి బేహద్దు పిల్లలు శక్తుల్ని జాగృతం చేసుకుంటే ఆ స్టేజిలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ సంకల్పం చేయటం. ఎన్ని కళల పవర్లో కూర్చొని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో ఆ సంకల్ప శక్తిలో అన్ని కళల పవర్ వస్తూ ఉంటుంది, అక్కడ వరకు చేరుతూ ఉంటుంది. ఇవి సంకల్పాల యొక్క రియాక్ట్ అనుకోండి. అందరిలో కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ చేరి పరం శాంతిగా అయిపోతారు. ఎందుకంటే పరం శాంతి వైబ్రేషన్తో పరం లైట్ కూడా వస్తుంది. ఏదైతే కళల పవరు కావాలో అక్కడ వెళ్ళి సీదా సంకల్పాన్ని పరం శాంతితో పాటు వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. ఏదైతే భూమి మీద వాతావరణంలో నెగిటివ్ ఉందో అదంతా కూడా ఒక సెకండ్లో ఖతమైపోతుంది. ఒకవేళ తమ సంకల్పంలో శక్తి రాకపోతే ఈ కార్యక్రమం జరగదు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం, ఆత్మ స్వయం స్థితిలోకి చేరటం ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో మునిగిపోతారో ఆత్మలో కూడా శక్తి వస్తుంది. నేను ఆత్మను, శరీరం కాదు, లైట్ బాడీని, నేను బీజరూపీ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను, నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మను, నేను దేహాన్ని కాదు, శరీరాన్ని కాదు, బేహద్దు పరం లైట్ తోటి రచయించబడ్డ ఆత్మను, నా లోపల అనంత శక్తులు ఉన్నాయి, బేహద్దు కళల పవరు జాగృతమైంది, బేహద్దు కళల పరంధామం వరకు నా సంకల్పం వెళ్తూ ఉంది, నా ఆత్మలో బేహద్దు కళల పవరు వస్తూ ఉంది అంటూ ఎంతవరకైతే మీరు సంకల్పంలో పవర్ని తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారో అది రియాక్ట్ తప్పకుండా అవుతుంది.
నెగిటివ్ సమాప్తమవుతుంది. అందుకే నేను బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను, ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకోండి, సంకల్ప శక్తిని మేల్కొల్పండి, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరం కండి. ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ విషయం తెలుసుకుంటుంది. బేహద్దు కళల పరంధామం వరకు మీ యొక్క ఆత్మస్వరూపంలోనే మీరు చూడగలుగుతారు. దేహం ఉంటే కేవలం దేహాన్నే చూడగలుగుతాం. పంచతత్వాలు ఉన్నంత వరకే మీ కళ్ళకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దేహాభిమానంలో ఉంటే పంచతత్వాల ప్రపంచం కాదు, ఇది మృత్యులోకం. అందుకే లిమిట్. మీరు ఈ ప్రపంచంలో సంకల్పం చేసినా మీ సంకల్పంలో పరం లైట్ ఉండాలి. ఏదైతే అమరలోకం ఉందో అక్కడ వరకు మీ సంకల్పం వెళ్ళాలి. అవినాశి అమరలోకం. అమరలోకం బ్రహ్మాండం బేహద్ కళల మహా బ్రహ్మాండము. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలందరి యొక్క సంకల్పాలు కూడా కొంతమంది నెగిటివ్గా వదలబట్టి అవన్నీ కూడా ఇక్కడకు వస్తూ ఉన్నాయి. అందుకే నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను, మన బ్రహ్మాండం 1.6 కాంతి సంవత్సరాల వరకు నిండి ఉంది. గెలాక్సీలో కూడా చాలామంది ఆత్మలు ఉన్నారు. దూరం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూర్చున్నారు. మల్టీ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు 200 కళలు, 300 కళలు, 400 కళలు, 500 కళలు, 600 కళలు, 1000 కళ, 21 వంశావళి, 31 వంశావళి, 101 వంశావళి, మొత్తం ఆత్మలు నిండి ఉన్నారు. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా ఆత్మలు నిండిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో వాళ్ళకు తెలుసు. నేను చెప్పాను మీకు, ఈ భూమి మీద అన్ని రకాల ఆత్మలు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారో మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. బేహద్దు పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చుంటారో 1 సెకండ్లో అంతా జాదూలాగా అయిపోతుంది. ప్రపంచం మొత్తం మారిపోతుంది. బేహద్దు పిల్లల్లో బేహద్దు కళల పవర్ ఉంటుంది. ఇది ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. బేహద్దు పిల్లలు 1 సెకండ్లోనే స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేయగలరు. అచ్చా, परम शांति बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం, చాలా దివ్య రహస్యాలు, బేహద్ రహస్యాలు, సృష్టి ఆది మధ్య రహస్యాలు చెప్పి ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీ యొక్క మొబైల్లో నోటిఫికేషన్స్, బాపూజీ పెట్టిన తెలుగు వీడియోలు, అనంతభాయ్ పెట్టినటువంటి మోటివేషన్ వీడియోలు అన్నీ మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీరు మీ గురించి తెలుసుకొని విశ్వ పరివర్తన కోసం హెల్ప్ చేయిస్తూ స్వపరివర్తనే విశ్వ పరివర్తన అనే లక్ష్యంలో మీరు ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకు షేర్ చేయండి. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.